ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਵਿਆ ਨੇਜਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। अब नवजोत सिद्धू शुरू से क्या कहता रहा है कि हमने कागज पढ़े हैं। हम ये तो है नहीं कि हवा में बातें करते हैं। या तो आप कहो कि हमारा फिगर एक भी फिगर गलत हो। हमें पता था कि 50,000 करोड़ की, क्योंकि हमने सेंटर से भी पता किया था। सेंटर ने इनको डांट मारी जब ये सेंटर के साथ थे कि आपने कैसे कहा कि तुम्हें इतनी बिजली चाहिए, तुम क्यों इतनी बिजली खरीद रहे हो, तुम्हारे पंजाब में तो इतनी बिजली की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने पता किया कि ये जो पीपीए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने खुद साइन किए, उसमें इन्होंने उतनी 4,000 किलोवाट की बिजली मांगी, उससे हमें 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जब हम कहते हैं पक्के कर दो, तब हम कहते हैं पैसे नहीं है। जब हम कहते हैं तनख्वाहें टाइम पे दे दो, पैसे नहीं है। कोई अच्छा काम कर दो, पैसे नहीं है। तो पैसा अगर एक ही परिवार खाई जाएगा, तो पहले ही कह रहे थे एमएलए, आपको याद रखना पड़ेगा कि एमएलए मंत्री हो चाहे ये नौकर हैं, क्योंकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। मतलब कि हम गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, हमें गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है। मेरी सैलरी एज ए एमएलए डॉक्टर की सैलरी से कम थी, तो मैं क्यों कुछ नहीं बना पाई, तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कम हुआ। तो इन लोगों का ऐसा क्या लॉटरियां लग जाती हैं एमएलए और एमपी बनके कि ये इतने करोड़ों के महल। जो बंदा, इसमें अकेले एमएलए नहीं होते, कंट्रैक्टर होते हैं, सारे बंदे होते हैं। नवजोत ने क्या कहा कि कॉर्पोरेशन बना दो। अब जन्नी जी क्या कह रहे हैं, है ना, कि 5 रुपए स्क्वायर फीट पे उठाएंगे। अभी की उस लेवल पे आए नहीं है हम कि उससे ज्यादा अगर पकड़े गए तो कोई इंसान, कोई यंगस्टर मुझे उसकी फोटो बता दे, दिखा दे, मैं साइट पे जाके कैंसिल करूंगा। जबकि अभी भी 22 रुपए स्क्वायर फीट मिल रही है। इसको टाइम लगेगा। जब फिक्स हो गई, ये नवजोत का क्या रोना था शुरू से कि फिक्स कर दो। जो हमारा यूथ बाहर जा रहा है, हमारी सारी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये जो चोरियां हो रही हैं, चाहे बसों में थी, चाहे लिकर माफिया में थी, चाहे सैंड माफिया में थी, हम पिछले पे क्यों जाएं। अब हम लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री में थे, पुरानी फाइलों में क्यों जाएं। तुम नए रूल्स ऐसे बनाओ जिसमें कोई गलत कर ही ना सके। मैं कहनी हाँ, क्योंकि अदरवाइज थोड़े हाईकोर्ट चैलेंज हो जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਛੁੱਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਵਿਕਰਮ ਜੀਠੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। बाकी लोग जिन्होंने गलत काम किया, नवजोत सिद्धू कोई पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ नहीं है। नवजोत सिद्धू हमेशा पंजाब के लिए पॉलिसी की गल करता है। वो कदे नहीं चाहता कि मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके असी चलीए। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ। मैं समझदा कि इदू घटिया राजनीति, इदू घटिया तब्दीश नहीं हो सकती जिहदे विच चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, DGP, होम सैकटरी, APS दिओल, AG, सिट का इंचार्ज परमार, मुखविंदर सिंह ते रिटायर अफसर खटड़ा साहब ते सोल जिहड़े आ उस कॉन्सपरेसी विच शामिल होए। ते उदू दुख की गल की है कि ये कॉन्सपरेसी रची कित्थे जा रही है। कॉन्सपरेसी रची जा रही है ये जिहड़ी गवर्नर हाउस का गैसट हाउस आ नैक्सी। असी अज गवर्नर साहब नूं भी ये मिल रहे हैं कि गवर्नर साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैड की रेजिडेंस है, इत्थे कॉन्सपरेसी नहीं। सानू 22 अक्तूबर की CC कैमरिਆਂ की रिकॉर्डिंग दिओ कि तुहाडे इत्थे गैसट हाउस कौन कौन बंदे आए, किन्नी किन्नी देर रहे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ? ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ, ਇਹ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆਪਣ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 10 ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ, LOP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰੋੜੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਏ ਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਧਰਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ,
ਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਓਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਟੇ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਫੜੀ ਗਈ, ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਐਫਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰੀਏ, ਐਡੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆਦਮੀ ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੜਿਆ।
ਆਦਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਆਦਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਆਏ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ MLA ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਫਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। HS ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BJP ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ 90% ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ और जनता जी है वो सानू स्वीकार करेगी। लेकिन सर, कल विधानसभा में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, कई बार झड़प भी देखने को मिली है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? विधानसभा तो टाइम खराब कर रहे हैं लोगों का, पैसा भी खराब कर रहे हैं। विधानसभा उस लिए समर्थ ही नहीं है कि वो कानून रद्द कर सके, जिदा BSF का मसला 1968 का एक्ट है, केंद्र ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ED ਦੀ, और भाई खैरा साहब ते जे कार्रवाई की गई है तो वो बकायदा जाँच हुई है, जाँच तो बाद कार्रवाई हुई है, कोई इस तरह तो कार्रवाई हुई नहीं कि एक तरफा कार्रवाई हो गई है। वो उन्हें केजरीवाल उन्होंने सारे के लिए कहा कि मैं इन्होंने पैसा लैन वास्ते गया सी, फंड कलैक्शन करन, जे गया सी तो वो जवाब देन, तो खैरा साहब जवाब देन। अदालतों से यकीन होना चाहिए जे ED कुछ गलत कर रहे हैं, तो इस करके बराबर जांच करके फिर ये कार्रवाई हुई है, और खैरा साहब ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਡੌਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਵ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।